నిన్న ఒక 5 నిమిషాలు హిందీలో మాట్లాడతా. నిన్న పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి ఒకడు వచ్చిండు. ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చోమ్మా, నువ్వు కూర్చో, అలా కనబడతలేదు, కూర్చో. एक कल एक तोप आया था, टूटा फूटा तोप. इंदौर को एक टूटा फूटा तोप आया था. शेरवानी एक, उसके शरीर में छेद अनेक. कर्टसी मोहम्मद पहलवान आके यहां पर कुछ बक कर गया. जरा सुनाओ भाई, क्या क्या बका, जरा सुनाओ. अरे आज फिर हर कोई बोलता कि जो चीफ मिनिस्टर है मंजूर सिंह के खड़ी होगा, बोल रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर आया ओवैसी ब्रदर खड़ी होगा. अरे दीवानों, कभी ये तो सोचो, जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आ? क्यों हमारे से बोल रहे कांग्रेस के गुलामों? पंजा दिख रहा है यहाँ पे. गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस खरीद नहीं आती तो जुबली हिल्स जीते थे. जीते थे. अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं. कोई भी रंगा रद्दी रहने दो, उसको जरूरी है हमारे साथ आना पड़ेगा. इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इतिहास है. कोई हमारा नहीं है मेरे भाई. अब आप बोलेंगे अरे भाई फिर क्या करना? मैं जो सोचता हूँ आपको बोल रहा हूँ. सालार मुझे बोले, मैंने सालार से पूछा, बाबा ये ऐसा है, ये बदमाश है, ये जहरीला है, ये ऐसा है, वैसा है. तो सालार मुझे क्या बोले मालूम? मियाँ, सांपों में ही रहना है, बस देख लो कौन से सांप में कम जहर है, इसके साथ रख लो. अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि इतने सांप डसे 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 अब सांप का जहर भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन याद रखो, कोई हमारा नहीं है, कोई राव हमारा नहीं, कोई रेड्डी हमारा नहीं, कोई वल्मा हमारा नहीं, कोई कापू हमारा नहीं. हमारा कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वाला. और ये कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे पास आया. अरे कुछ नहीं मेरे भाई, हम हैं तो असेंबली में डर है. इंशाअल्लाह इनके बापों बाप से भी काम लेना आता. सियासत हमारे घर की. फिर मैं नहीं बोला, यकीन मानो अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, अगर हर मुसलमान मजलिस को वोट दे देगा तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, निजामबाद का मेयर 50 बरस में पहली मर्तबा मजलिस का होगा, हरे झंडे वाले का होगा, सब वाले आशिकों का होगा. तजवीज सुन लिए ना, सब लोग सुन लिए ना. कलमा पढ़ने आता भाई तुम लोगों को? कलमा पढ़ने आता? कलमा का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है. अरे भाई, एक तरफ तुम बोलते हो कि आप ऊपर वाले का, आपका भगवान मैसेंजर है. हम कभी मैसेंजर ना बोले, नहीं बोले, हम भगवान के बच्चे नहीं बोले. श्री कृष्ण बोले मैं खुद भगवान हूं. और जो भी है उसके बाद आए सो है, वो जरा अपने दिमाग में घुसा लो. दूसरी बात, हिंदुआ पूरे अगर एक हो गए तो वो टूटा फूटा तोप बोलता ना. अगर मुसलमान पूरे मजलिस को वोट डाल दिए तो निजामाबाद का मेयर मजलिस का बनेगा. तुम लोग कंटेस्ट कर रहे हो 21 वार्ड.
मेयर को चाहिए 30 से ज्यादा। ख्वाबों में बन रहा है क्या तू मेयर? ख्वाबों में बन रहा है क्या तू मेयर? अगर हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो निजामाबाद नहीं रहेगा, 13 तारीख शाम तक इंदौर बन के रहेगा। और सुन ले, मोहम्मद पहलवान के रहम पे जीने वाले, तू भी सुन ले, अगर हर हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है तो ये पूरा देश और तेलंगाना हिंदू राष्ट्र बनेगा। और वो मसला शुरू इंदौर से होगा 13 तारीख। सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरा हिंदुस्तान पे भगवा लहराएगा। और कुछ तो भी शर्म रहना एक गिड्डे को, रेवंत को। वो क्या बोल रहा है उधर? हमारा कोई नहीं है, हमारा ना कोई रेड्डी है, ना कोई राव है, ना कोई वेलमा है, ना कोई कापू है। वो बोल रहा है कि हिंदू हमारे है ही नहीं। वो सब हिंदुओं को सांप बोल रहा है, सांप। कुछ तो शर्म कर रेवंतुद्दीन, तुझे ना हिंदी ठीक से आती है, ना तुझे अंग्रेजी ठीक से आती है। रेवंतुद्दीन नहीं है तू। ये कल आया जो टूटा फूटा तोप आया ना, तुझे क्या बोला बताए? तुझे उसके घर का लौंडिया बोल के गया है, समझा? तू रेवंतुद्दीन नहीं है, तू रेवंत रजिया बेगम है अकबर की। कुछ तो शर्म कर। रेड्डियों में पैदा हुआ, रेड्डियों में पैदा होकर व्यक्तित्व को बेच दिया तू। వ్యక్తిత్వాన్ని అమ్ముకున్న ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు మనకి ఇయాల. వ్యక్తిత్వాన్ని అమ్ముకున్న ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. హిందువులకి ఒక నల్ల మచ్చ వీడు. సో అమ్మ ఈ రకంగా నిజామాబాద్ కింద మజ్లిస్ మేయర్ అయితే పరిస్థితి ఏమైతుంది? కశ్మీర్ లో హిందువులకు అయినది అవుతుంది, బంగ్లాదేశ్ లో హిందువులకు ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతున్నదో ఇప్పుడు మనం మీటింగ్ చేసుకుంటుంటే అదే అవుతుంది. ఈ పట్టణం కూడా మనకు మిగిలది. మేమందరం మా కోసం కొట్లాడతలేము. మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళ లెక్క బకాసురు లెక్క మీ పైసలు మింగటోళ్ళం కాదు. మేము మింగటోళ్ళం కాదు. మీరు ఎందుకు వేస్తారు నరేంద్ర మోడీకి? నికాల్సైన భరతమాత పుట్టు బిడ్డ కాబట్టే వేస్తారు. అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తారు కాబట్టే వేస్తారు. ఇందూరులో కూడా 7 సంవత్సరాల నుంచి నన్ను చూస్తున్న రూపాయి అవినీతి ఆరోపణ ఉన్నదా నా మీద? ధన్పాల్ బాయ్ మీద రూపాయి అవినీతి ఆరోపణ ఉన్నదా? ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే మీద రూపాయి అవినీతి ఆరోపణ ఉన్నదా? మీరు ఢిల్లీలో మోడీకి వేసినప్పుడు గల్లీలో కూడా కమలం పువ్వుకే ఓటేయాలి. పైసలు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వస్తాయి. 430 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి మన అమృత్ పథకం కింద, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కి 2 పథకాల కింద 430 కోట్లు రాగా రూపాయి మనకు అందుతలేదు. మన మోర్లు సాఫ్ అయితే లేవు, మన రోడ్లు మంచిగా అయితే లేవు. మన పిల్లలకి రేపు వర్షాలు పడంగానే దోమల బెడద, డెంగ్యూ జ్వరాలు వస్తున్నాయి, చికెన్ గున్యా జ్వరాలు వస్తున్నాయి. అవి వీటికి హాస్పిటల్ వేస్తున్నారు. షరీక్ చేస్తే పైసలకి బిల్లులకి మనకు ఆరోగ్య బీమా లేదు. నరేంద్ర మోడీ 5 లక్షల ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇస్తున్నాడు. వద్దా? 5 కోట్ల ఇల్లు కట్టిండు దేశం మొత్తం. మనకొద్దా? ఇందూర్లా మనకొద్దా? మీరు ఎక్కడికి వచ్చినా ఇల్లు అడుగుతారు కదా. ఇక మీకు పెన్షన్ 4,000 పెన్షన్, తులం బంగారాలు, మీ పిల్లలకి నిరుద్యోగ వృత్తులు, ఇవి ఎట్లా లేకపోయాయి? మిమ్మల్ని మోసం మీద మోసం చేసుకుంటూనే వాయి. ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరవండి. మీరు వ్యక్తులకు కాదు, ఇందూరు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో ఏ వార్డులో కూడా వ్యక్తికి ఓటేస్తలేరు, వ్యవస్థకి ఓటేస్తున్నారు. ఆ వ్యవస్థ పేరే భారతీయ జనతా పార్టీ అవినీతి రహిత వ్యవస్థ. అది మీరు మనుషుల్ని చూడొచ్చు, కులాలను చూడొచ్చు,
మీరు పువ్వు గుర్తును చూసి ఓటేయాలి, నరేంద్ర మోడీని చూసి ఓటేయాలి. అవినీతి రహిత పాలన కోసం మీరు ఒక వ్యవస్థకి ఓటేయాలి. ఆ వ్యవస్థ పేరే భారతీయ జనతా పార్టీ. ఆ అవినీతి రహిత పాలనకి ఓటేయాలంటే మీ గుర్తు కమలం గుర్తు. దానికేసి మీ ఉజ్వల భవిష్యత్తు మీరే తీర్చిదిద్దుకొని మీ గల్లీలు మీ మొత్తం ఏదైతే ఇందూరు పట్టణం ఉందో అక్కడ శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. మీ డెవలప్మెంట్ మీరు చూసుకోండి. తర్వాత వీళ్ళందరికీ ఈ కాంగ్రెస్ వాడికి బ్రోకర్లు, ఇల్లు బ్రోకర్లు, మన పొట్టోడు పెద్ద బ్రోకరు ఎంఐఎం పార్టీకి. వీళ్లకు ఓట్లేసిండ్రా ఎటువంటి భవిష్యత్తు ఉండదు చెప్తా ఉన్నా. మిమ్మల్ని మోసం చేసుడు తలకదావా? ఇగో ఈడికెళ్ళి ఆడదాకా పొడుగు ఉన్నది. ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాలనా? ఫ్లైట్ ఈడ దిగుతుంది. ఒకటి కాదు 2 ఎయిర్పోర్ట్లు కట్టవచ్చు. రైల్వే స్టేషన్ దూరం ఉంటే ఇంకోటి ఈడ పెట్టుకుందాం. ఇంటింటికి వచ్చి రైలు ఎక్కించకపోతుంది. మిమ్మల్ని ₹1,00,000 పెన్షన్ ఇస్తాము, 5-6 బెడ్రూమ్లో ఇల్లు కట్టిస్తాము. ముందర జాగ ఉంటది. కేసీఆర్ అన్నాడు చూడు, ఒక అర్రల మనం వండాలి, ఒక అర్రల అల్లుడు వచ్చి పండాలి, ఇంటి ముందర బర్రెలు గొర్రెలు కట్టేసుకోవాలి. మీ ఇంటి ముందర ఇంత జాగ ఇచ్చి పెడతాము, 2 ఫారెన్ కార్లు మీకు ఫ్రీ ఇస్తాము, పెట్టుకోండి. అవి ఇట్లా పెట్రోల్ పోసుకుంటుంది, ఇంటింటికో పెట్రోల్ పంప్ కూడా పెడతాం. వేస్తారా ఓటు? ఎన్నిసార్లు మోసపోతారావా? 2014లో మోసపోయారు, 18లో మోసపోయారు, 23లో మోసపోయారు. మళ్ళా మోసగాళ్ళు వచ్చి మీకు ఓటు అడుగుతున్నారు. జరా ఇప్పటికన్నా గ్రహించండి. ఎవరు మనకి మంచి పాలన అందిస్తారు, ఎవరు అవినీతికి దూరంగా ఉండి మనకు పాలన అందిస్తారు, వాళ్ళకు ఓటేయండి. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. ఇవాళ రామచంద్రరావు గారు వచ్చిండ్రు. ఆయన మాటల్లో మనము ఏమేం జరుగుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్లు గెలిస్తే ఆయన మాటల్లో విందాము. మరోసారి మీ అందరిని ఒకటే రిక్వెస్ట్, చేతులెత్తి భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. ఎవరు కోటేస్తారు? కమలం పువ్వు కోటేస్తారు. అందరు దయచేసి చేతులు ఎత్తున్నావా? భారత్ మాతాకి.